چھوٹے دوست، آپ کیا کھاتے ہو؟ میں اپنی مما کی طرح ہری گھاس کھاتا ہوں۔ گھاس؟ کیا گھاس کا سواد آپ کو اچھا لگتا ہے؟ میں نے تو کبھی گھاس نہیں کھائی۔ تو پھر آپ پکشی کیا کھاتے ہیں؟ ہم دانا کھاتے ہیں۔ میں اپنی مما کی طرح دانا کھاتی ہوں۔ اس کا مطلب جو چیز ہماری مائیں کھاتی ہیں ہم بچے بھی وہی چیزیں کھاتے ہیں۔ اچھا دوست، کل ملیں گے، اب میں جاتی ہوں۔ گڑیا اپنے نئے دوست میمنے سے ملنے کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ مما پتہ ہے آج میری دوستی میری طرح کے ایک چھوٹے سے بکری کے بچے سے ہوئی ہے۔ بکری کا بچہ، اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ مما، ہمارے گھر کے پاس پیپل کے پیڑ کے نیچے رہتا ہے وہ میرا دوست اور اس کی مما۔ دوسرے دن ماں بکری اور اس کا بیٹا چھوٹا میمنا گھاس کھاتے کھاتے دور نکل جاتے ہیں۔ ندی کے اوپر ایک پرانا برج تھا۔ جب وہ ماں بیٹا اس برج سے گزرنے لگتے ہیں تو وہ برج ٹوٹ جاتا ہے اور وہ دونوں ماں بیٹا بہتی ہوئی ندی میں گر جاتے ہیں۔ میرے بچے، گھبرانا نہیں، میں بچا لوں گی اپنے بیٹے کو۔ دونوں ماں بیٹا تیزی سے ندی میں بہتے چلے جا رہے تھے۔ ماں بکری کسی بھی طرح اپنے بیٹے کو کنارے تک لے آتی ہے اور اسے ندی سے باہر نکال دیتی ہے، مگر خود ندی کی تیز لہروں میں بہہ جاتی ہے۔ چھوٹا بچہ اپنی ماں کو خود سے جدا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مما، میری مما، کوئی میری مما کو بچا لے۔ مگر دیکھتے ہی دیکھتے ماں بیٹے کا خوشیوں بھرا جیون دکھوں سے بھر جاتا ہے۔ روتا ہوا میمنا اپنی ماں کے بنا ہی واپس چلا جاتا ہے۔ دوست، کیا ہوا؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ میری مما ندی کے تیز پانی میں بہہ گئی۔ میری مما اس سے بچھڑ گئی ہے۔ بہت برا ہوا، یہ تو بہت برا ہوا۔ مما کہتی ہیں اس ندی میں گرنے والا کبھی نہیں بچتا۔ چھوٹے دوست، آپ چپ کر جائیں، ہم کل آپ کی مما کو ڈھونڈنے جائیں گے۔ گڑیا اپنے گھر واپس چلی جاتی ہے۔ بہتے بہتے ماں بکری جنگل کی دوسری دشا میں پہنچ جاتی ہے اور ایک ٹوٹے ہوئے پیڑ میں پھنس جاتی ہے۔ کسی بھی طرح ماں بکری خود کو بچا لیتی ہے اور وہ ندی سے باہر نکل آتی ہے۔ روتی ہوئی ماں بکری ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ یہ جنگل اس کے لیے نیا تھا۔ کالو، دیکھو وہ بکری رو رہی ہے، لگتا ہے دوسرے جنگل سے آئی ہے۔ اگر ہم اس بکری کو اپنے گھر لے جائیں تو ہمیں مفت میں دودھ پینے کو ملے گا۔ ہاں کالو، تیری بات تو ٹھیک ہے۔ دونوں کوے بکری کے پاس جاتے ہیں۔ بکری، تو رو کیوں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ ہم ماں بیٹا ندی میں گر گئے تھے اور میں اپنے بیٹے سے بچھڑ گئی ہوں۔ چنتا نہ کرو بکری، تم چنتا نہ کرو، تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں آؤ اور ہم تمہاری مدد کریں گے تمہارا بیٹا ڈھونڈنے میں۔ ایسے کوا اور کوی بکری کو گھر لے جاتے ہیں۔ رات ہو جاتی ہے۔ بکری، ہمیں بہت بھوک لگی ہے، کیا تم اپنا دودھ ہمیں دے سکتی ہو؟ ہاں، آپ نے میری مدد کی ہے، آپ مجھے اپنے گھر لائیں، میں آپ کو اپنا دودھ ضرور دوں گی۔ کوا ایک گلاس لیتا ہے اور بکری کا دودھ نکال لیتا ہے۔ اب تم سو جاؤ بکری، اس جنگل میں ایک ظالم شیر بھی رہتا ہے، تم ہمارے گھر میں ہی چھپ کر رہنا اور میں اور کالو جی تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ لائیں گے۔ کوے اور کوی، میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ آدھی رات تھی۔ بکری کا چھوٹا میمنا اکیلا ڈر رہا تھا۔ جس پیڑ کے نیچے وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر سویا کرتا تھا، آج وہ وہاں اکیلا بے آسرا بیٹھا ہوا تھا۔ ماں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، ماں آ جاؤ، ماں میرے پاس آ جاؤ۔ بچہ ایسے روتا ہوا اپنی ماں کو یاد کر رہا تھا۔ مما، میرا دوست رو رہا ہے۔ ماں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ماں آ جاؤ۔ گڑیا بیٹی، وہ ابھی چھوٹا ہے، میں اسے اپنے گھر میں لے آتی ہوں، وہ اکیلا ڈر رہا ہوگا۔ پھر مما چڑیا باہر جاتی ہے اور بکری کے چھوٹے بچے کے پاس جاتی ہے۔
बेटा आप चिंता ना करो, 1-2 दिन में आपकी मम्मा जरूर मिल जाएंगी। आप तब तक मेरे साथ मेरे घर में गुड़िया के साथ रहो। आंटी मुझे डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आई हूँ। मम्मा चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। आप मेरे साथ सो जाएं दोस्त, आज से मैं आपका ख्याल रखा करूँगी। चुप हो जाओ मेरे दोस्त। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी बकरी का दूध निकालते हैं और एक एक गिलास पीते हैं। क्या मैं भी आपके साथ आऊं अपने बेटे को ढूंढने? ना ना, बाहर बहुत खतरा है, अगर शेर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो नदी के पास जाकर ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। कालू, मुफ्त में मिलेगा दूध, अब तो हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें उस बकरी को घर में ही रखना होगा, अगर उसे उसका बच्चा मिल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आप दोनों घर में ही बैठो और मैं कबूतर से कहती हूँ कि ऊंची उड़ान लेकर जंगल में देखे कि आपकी मम्मा कहाँ है। आंटी जिस दिशा में नदी का पानी जाता है मम्मा उस दिशा में होंगी। मैं अभी जाती हूँ और शाम तक आपकी मम्मा को ढूंढकर जरूर लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। कबूतर भैया नदी की दिशा में देखकर आए, सफेद रंग की होगी वो बकरी। चिड़िया बहन, मैं लंबी सांस लेकर ऊंची उड़ान लेता हूँ और तब तक आप घने जंगल में जाकर माँ बकरी की खोज करें। कबूतर और चिड़िया दोनों माँ बकरी को ढूंढने लगते हैं। कबूतर ऊंचाई में उड़ता हुआ इधर उधर देख रहा था और मामा चिड़िया घने जंगल में बकरी की खोज कर रही थी। कबूतर और मामा चिड़िया शाम तक खोज करते हैं, मगर शाम होने पर दोनों नाकाम वापस लौटते हैं। चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में देखा मगर मुझे कहीं भी कोई बकरी नजर नहीं आई। कबूतर भैया अब तो शाम हो गई है, हम कल फिर से माँ बकरी को ढूंढने निकलेंगे। वो दोनों वापस चले जाते हैं। आंटी मेरी माँ मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने और कबूतर ने पूरे जंगल में देखा। हो सकता है कि मेरे दोस्त की मम्मा दूसरे जंगल चली गई हो। हाँ बेटी, कल हम दूसरे जंगल भी जाएंगे। शाम को कौवा और कौवी थोड़ी घास लेकर घर आते हैं। माँ बकरी बेचैनी से पूछती है, क्या मेरा बेटा मिल गया? मैं तो सुबह से उड़ते उड़ते थक गई हूँ, मगर मुझे कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं मिला। बकरी, अब जल्दी से घास खाओ और हमें अपना दूध दे दो, हम बहुत भूखे हैं, थक गए हैं तुम्हारे बेटे को ढूंढते ढूंढते। बकरी घास खाती है और कौवे बकरी का दूध निकाल कर पी लेते हैं। दूसरे दिन जब कौवे घर से चले जाते हैं तो माँ बकरी से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं इन कौवों के कहने पर शेर से डरती रही तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं मिल सकूंगी। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बेटे की खोज में खुद ही जाना होगा। माँ बकरी बाहर निकलती है और घने जंगल की तरफ भागती है। वो डर रही थी, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चे के पास जाना था। ऊपर आसमान में उड़ते हुए चिड़िया और कबूतर माँ बकरी को देख लेते हैं। वो रही माँ बकरी। वो दोनों माँ बकरी के पास आते हैं। हम आपको कल से ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा तो ठीक है ना? आपका बेटा मेरे घर में है, वो आपकी राह देख रहा है। ये सुनकर माँ बकरी खुश हो जाती है। वो सब वापस चले जाते हैं। माँ बकरी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटा चिड़िया और कबूतर को धन्यवाद बोलकर हरी हरी घास खाने निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।